Welcome to the math class. Today I am discussing about the topic Fourier integral in complex form. Fourier integral in complex form. Already we discussed about the Fourier integral formula. What is the Fourier integral formula? That means we know that the Fourier integral formula that is f of x is equal to 1 by pi into integral 0 to infinity integral minus infinity to infinity cos p into t minus x into dt into dp. This is the formula for Fourier integral in Fourier integral formula. But the definition, the formula for Fourier integral in complex form. In complex form. Already this is the discussed. Therefore, f of x is equal to 1 by 2 pi. Here 1 by pi. Only Fourier integral formula 1 by pi. Fourier integral in complex form is 1 by 2 pi integral minus infinity to infinity and again minus infinity to infinity e power ip into t minus x into f of t dt dp. So this is the very important formula, Fourier integral in complex form formula. And one more definition, finite and infinite Fourier transforms and inverse transforms. Inverse transforms. Finite and infinite Fourier transforms and inverse transforms. And inverse transforms. First, we want to know about finite. The finite Fourier transform of Fourier transform of f of x. Definition: the Fourier transform of the Fourier transform of a function f of x is given by capital f of x, that is equal to capital F of p n raskondi, no problem. That is equal to integral minus infinity to infinity f of x into e power ipx into dx. E power ipx into dx. So this is the Fourier transform of a function f of x is given by, this is the formula for only infinite Fourier. The finite called it infinite. Infinite Fourier transform of f of x.
ద ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఫార్ములా ఇది అనమాట. ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ వన్. అండ్ ఇందులోనే అండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ of f of p, capital F of p. F of p is given by f of x is equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to infinity capital F of p into e power minus ipx into dp. This is the inverse Fourier transform of f of f. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైనైట్కి ఇన్ఫైనైట్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్కి ఫార్ములాస్ రాస్తున్నాం మనం. Hence the function here, the function f of p is called the Fourier transform of f of x, and the function small f of x is called the inverse Fourier transform of f of x. Here the function capital F of p, capital rasi f of capital F of p is called the Fourier transform of f of x, and the function small f of x is called the inverse Fourier transform of capital F of p. Small f of x అనేది inverse Fourier transform of capital F of p. So these two are the formulas, inverse Fourier transform and the Fourier transform of a function f of x. ఈ రెండింటికి మనం రాసుకున్నాం. And next definition, Fourier sine transform. Fourier sine transform. The function fs of p, sine transform కాబట్టి fs of p is defined to be the infinite Fourier sine transform. ఇవన్నీ ఇన్ఫైనైట్ లో సంబంధించిన అనమాట. ఇన్ఫైనైట్ కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాసాము, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాసాము, అలాగే ఇన్ఫైనైట్ లోనే ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇవి రాద్దాం. ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ స్మాల్ f of x where the x lies between 0 to infinity and the function f of x is called the inverse Fourier sine transform of capital Fs of p, capital fs of p. Therefore ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ రాద్దాం. fs of p is equal to capital fs of f of x, no problem, ఇది రాసుకున్నా. That is equal to 0 to infinity
fx into sin px into dx. And small f of x is equal to ఇన్వర్స్ అనగానే 2/π 1/2π దీనికేమో 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity capital fs of p into sin px into dx. sin px into dp. p రావాలి, ఇన్వర్స్ లో p రావాలి, into dp. సో దిస్ ఈస్ ద 4-year సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఎప్పుడుది ద ఇంటర్వెల్ 0 to infinity 0 to infinity ఇంటర్వెల్ కనుక ఇస్తే ఈ ఫార్ములాస్ రాస్తాం. ఒకవేళ 0 to infinity కదా మనకి, ఒకవేళ మనకి 0 to infinity కాకుండా ఇంటర్వెల్ వచ్చి when the interval 0 less than x less than l అయితే, అంటే 0 to l కనుక అయితే అప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే ఇది క్యాపిటల్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ పి, క్యాపిటల్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ పి లేదా ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదైనా పర్వాలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to l స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ sin n pi x by l into dx అండ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2/π కదా, ఇక్కడ 0 to l కాబట్టి 2/l ఇంటూ సమేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity fs ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ n నో ప్రాబ్లం ఏదైనా పర్వాలేదు, fs ఆఫ్ n ఇంటూ sin n pi x by l n pi x by l. fs ఆఫ్ n అన్న పర్వాలేదు, fs ఆఫ్ p అన్న పర్వాలేదు. ఇక్కడ n రాశాం కాబట్టి ఇక్కడ క్యాపిటల్ fs ఆఫ్ ఇక్కడ n రాస్తాను, fs ఆఫ్ n. సో ద ఇంటర్వల్ ఈజ్ 0 to l, 0కి lకి ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ n pi x by l into dx అండ్ ఈ ఫార్ములాస్ రాయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ 4-year సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ 4-year cosine transform and 4-year cosine transform. Fourier cosine transform. The function cosine కాబట్టి fc of p is defined to be the infinite Fourier cosine transform of f of x where 0 less than x less than infinity and the function f of x is called the inverse cosine transform of fc of p. ఇక్కడ s పెడితేనేమో సైన్ ఇన్ఫైనైట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, c పెడితేనేమో ఇన్ఫైనైట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ fc of p. Therefore formulas fc of p is equal to fc of f of x అయినా పర్వాలా, that is equal to
integral 0 to infinity f of x into cos px into dx. అలాగే and the inverse అనమాట. And f of x is equal to 2 by pi into integral 0 to infinity fc of p into cos px into dp. So this is the infinite Fourier cosine transform and inverse cosine transform infinite. మరి ఫైనైట్కి ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మనం బ్యాక్ వెళ్తే ఇది ఇది ఫైనైట్కి అనమాట. దీస్ టూ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ 0 to L ఉన్నప్పుడు ఫైనైట్. ఇక్కడ రాద్దామంటే ఇది FINITE, ఇది ఫైనైట్. ఇది ఇన్ఫైనైట్కి ఉన్నప్పుడు ఇది ఇన్ఫైనైట్. ఎప్పుడైనా సార్ మీకు ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ కనుక వస్తే ఇన్ఫైనైట్, 0 to సమ్ రియల్ నెంబర్ కనుక వస్తే ఫైనైట్ అనమాట. ఇది ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫైనైట్ ఫోరియర్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇది ఫైనైట్ ఇన్వర్స్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటి, ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటి. ఫైనైట్కి ఇది ఈ రెండు. కాబట్టి దీస్ టూ. నౌ the formulas for finite Fourier cosine transform. Cosine transform of f of x where 0 less than x less than some real number L is defined as fc of n is equal to integral 0 to L f of x into cos n pi x by L into dx, where n is any integer, where small n is any integer, and small f of x is equal to 1 by L fc of 0 plus 2 by L summation n is equal to 1 to infinity fc of n into cos n pi x by L. So this is called the inverse finite Fourier cosine transform. అదేమో ఫైనైట్ Fourier cosine transform, ఇదేమో ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ Fourier cosine transform. So this is finite inverse cosine transform. Okay, ఇదేమో ఫైనైట్ Fourier cosine transform, ఇదేమో ఫైనైట్ ఇన్వర్స్ cosine transform. So these are the formulas we have to do problems on these problems. ఈ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఫార్ములాస్ని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని చేద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ది Fourier transform of చేంజ్ చేయాలన్నమాట. Fourier transform of f of x defined by f of x is equal to రెండు ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు. 1 f of x is equal to 1 తీసుకోవాలి. ఎప్పుడంటే mod x వాల్యూ లెస్ దాన్ a 0 తీసుకోండి. ఎప్పుడంటే mod x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ a, and hence evaluate
integral 0 to infinity sin p by p into dp or integral 0 to infinity sin x by x into dx, and also integral minus infinity to infinity sin ap cos px by p into dp. So this is the very important formula and very important theorem problem. Solution. How to solve? We have capital f of x. Find the Fourier transform of f of x. ఇక్కడ మీకు అంతా సైన్లో ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ f of x is equal to integral minus infinity to infinity e power ipx into f of x into dx. So this is the Fourier transform f of x. అంటే ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనము దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ minus infinity to minus a రాసుకొని e power ipx into f of x into dx ప్లస్ ఇక్కడేమో a to a ఎందుకు రాసినాము mod a less than a mod a greater than a ఉంది ఇక్కడ అంటే -a to +a కాబట్టి ఒక -a2 రాశాను ఇక్కడ -a2 +a రాసుకున్నాను e power ipx into f of x into dx plus integral a to infinity e power ipx into f of x into dx. ఫైనల్ గా నాకు -∞ to ఇన్ఫినిటీని ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఇంటర్వెల్ ని నేను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్ గా చూడు ఇది లోయర్ లిమిట్ -∞ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. అంటే -∞ to ఇన్ఫినిటీ ఉన్న ఇంటర్వెల్ ని ఇలా స్ప్లిట్ చేశా. -a నుంచి -a దాకా, తర్వాత -a to +a దాకా, మళ్ళీ +a to ఇన్ఫినిటీ దాకా, ఇలా 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశా. అంటే mod x లెస్ దాన్ a అంటే ఏ వాల్యూ లెస్ దాన్ నెగిటివ్, mod x గ్రేటర్ దాన్ అంటే పాజిటివ్, కాబట్టి -a అలాగే +a. సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్ గా వచ్చే ఇంటర్వెల్లే -∞ to ఇన్ఫినిటీ అలా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ -a to a e power ipx into f of x అంటే 1. సో -a to a mod x less than a అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ, -a to +a అంటే 1 తీసుకోండి. f of x is equal to 1 into dx. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ e power ipx అంటే e power ipx by ip. ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే లిమిట్స్ వచ్చి -a to ఇన్ఫినిటీ, -a to a. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power ipx by ip అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే e power ipa అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ e power -ipa by ip. ఎక్స్ ప్లేస్లో అది పెట్టాం, ఇది మిగిలింది మనకి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/ip e power -x e power of x minus e power -x అంటే sin hx కాబట్టి sin h, ఎక్స్ ప్లేస్లో IPA ఉంది కాబట్టి IPA అంటే therefore capital F of small f of x is equal to capital F of P. That is equal to 2 into sin PA. ఎందుకు రాశానో చెప్తాను. sin PA by IP. ఇక్కడ I ఉంటుంది. I ఎందుకు రాశానంటే సిన్స్
సైన్ హెచ్ఎక్స్ హెచ్ ఇంటూ ఐఎక్స్ అలా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఐ సైన్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. ఐ సైన్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి సైన్ పిఏ ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి 2 సైన్ పిఏ బై మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ ప్రాబ్లం లైక్ దిస్. అయితే ఇంకొకటి ఏమన్నాడు వాడు, సెకండ్ పార్ట్లో చూస్తే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఏఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ అయింది మనకి సైన్ పిఏ బై పి అయిపోయింది. అదే సెకండ్ పార్ట్లో ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఉంది. దాని వాల్యూ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్ but we know that if f of p is equal to minus infinity to infinity e power ipx into f of x into dx, then by the inversion formula అంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తాం. స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/2 పై ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి e power minus ipx into dp. This is the inversion formula. Therefore 1/2 pi minus infinity to infinity capital f of p అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది కదా 2 sin pa అంటే p లో ఉంది 2 sin pa by into by a by p into e power minus ipx into dp. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు అంటే 1 if mod x less than a, 0 mod x greater than a. ఇది దాని వాల్యూ. ఎఫ్ ఆఫ్ పి అంటే మన పైన వచ్చిన 2 సైన్ పిఏ బై పి వచ్చింది కాబట్టి అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఐపిఎక్స్ ఇంటూ డిపి రాశాను. ఈ ఫంక్షను పైన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఇచ్చాడు కదా, మనకి ఇది వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇదంతా అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు మోడ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ ఆర్ మోడ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. బట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ బట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది 1/2 పై ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ 2 సైన్ పిఏ బై పి ఇంటూ by p into cos px into dp. ఎందుకంటే since e power minus ipx is equal to cos px minus I sin px రాసుకుంటాం. This is the real part and this is the imaginary part. రియల్ పార్ట్ టు ఇమాజినరీ పార్ట్. కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఐపిఎక్స్ని కాస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఐ సైన్ పిఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 2 సైన్ పిఏ ఉంది కాబట్టి నేను రియల్ పార్ట్ రాసుకున్నాను. రియల్ పార్ట్ అండ్ మైనస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ విడివిడిగా రాసుకుంటాను. మైనస్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి కొంచెం పక్కన రాద్దాం. రాసిన తర్వాత అది చెప్తాను. మైనస్ I/2 పై మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ 2 సైన్ పిఏ బై పి ఇంటూ సైన్ పిఎక్స్ ఇంటూ డిపి. ఇక్కడ రాద్దాం. సిన్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐపిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు cos px minus I sin px.
I sin px. సో దాని ప్రకారం ఇలా రాసి స్ప్లిట్ చేసాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 pi ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ 2 sin pa ఇంటూ cos px by p ఇంటూ dp. ఇప్పుడు సెకండ్ది జీరో అయిపోద్ది, ఎందుకంటే సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్, సైన్లో ఉంది కాబట్టి ఆడ్ ఫంక్షన్. కాబట్టి సిన్స్ ద సెకండ్ పార్ట్, ద సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ అందాం, ద సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్, ఈజ్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. కాబట్టి దట్ వాల్యూ ఈజ్ జీరో. అంటే దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఏపీ అన్న పి అన్న ఒకటి, సైన్ పిఏ ఇంటూ కాస్ పిఎక్స్ బై పి, ఇక్కడ ఒక 2 ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్, బై పి, ఇక్కడ ఒక పై ఉంది కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలకు పంపించేద్దాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై mod x లెస్ దాన్ ఏ. ఆ 1 కాస్త ఈ ఇక్కడ ఉన్న 1/2, ఇక్కడ ఒక 2 ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ పై అవతలకు వస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ mod x గ్రేటర్ దాన్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఏపీ బై ఏపీ ఇంటూ కాస్ పిఎక్స్ బై పి ఇంటూ డిపి, ఇక్కడ డిపి రాయాలి, ఇంటూ డిపి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. Put x is equal to 0. Put x is equal to 0 in equation 1. We get ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఏపీ బై పి ఇంటూ డిపి. ఎక్స్ జీరో అయిపోద్ది, కాస్ పిఎక్స్ అంటే జీరో అయిపోద్ది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్ ఎలాగే ఉంటాయి, పై ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0, 0 if a less than 0. లేదా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ -2 ఉంది కదా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది కదా, అది జీరో అయిపోద్ది. సో 2 ఇంటూ దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఏపీ బై పి ఇంటూ డిపి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ పై if a greater than 0, 0 if a less than 0. అంటే therefore integral 0 to infinity sin ax by x into dx, అంటే p ప్లేస్లో x పెట్టేస్తున్నాను, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 అవతలకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మరలా π/2 అవుతుంది. ఇఫ్ a greater than 0, 0 if a less than 0. ఓకేనా, ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే థర్డ్ పార్ట్ ఏం చేయాలి చూద్దాం. థర్డ్ పార్ట్లో మనకి ఏమేమి ప్రూవ్ చేయాలో అవన్నీ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ సైన్, ఇందులో పెట్టేద్దాం, ఏపీ అంటే పి అంటే ఎంత, ఏ అంటే 1 కదా, అంటే సైన్ పి బై పి ఇంటూ డిపి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై, ఇదేగా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. ఇక జీరో అవసరం లేదు, ఆర్ ఇంటిగ్రల్ 0 ఇందులో పెడితే 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎంత, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడుతున్నాను, 0 టు ఇన్ఫినిటీ అంటే సైన్ ఏ బై 1, సైన్ ఏ సైన్ ఎంత అన్నాడు, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాడు కదా, ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు. లేకపోతే దీని నుంచి మనం ఏం చేద్దాం అంటే 0 టు దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం, దీన్నే చేద్దాంలే, 2 సైన్ పి బై పి ఇంటూ డిపి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2ని యువతలు తీసుకొచ్చేస్తే π/2 అవుతుంది. డైరెక్ట్గా వేసేద్దాం, ఇక్కడ 2 తీసేస్తున్నాను, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2. ఇక్కడ 0 లోయర్ లిమిట్ 0కి వచ్చేసింది. అదే ఎక్స్లో రాసామనుకోండి దీన్ని 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్,
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2. హెన్స్ సాల్వ్డ్. ఒక్కసారి రివిజన్ చేద్దాం, బ్యాక్ వెళ్ళి ఏమేం చెప్పుకున్నాము. ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్. ఈ డెఫినేషన్ రాసే ముందు అసలు ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అంటే f(x) = 1/π × 0 to infinity minus infinity to infinity cos p × t - x × dt × dp. కానీ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్, ఇదేమో జస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా, ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. ఇదేమో ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములానే, బట్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా రాయాలంటే ఇలా రాసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కావాలి, అలాగే ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కావాలి, ఫైనైట్ మీద ఇన్ఫైనైట్ మీద. ద ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f(x), ఇన్ఫైనైట్ ముందు ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f(x), దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటిదంటే ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ f(x) ఈజ్ గివెన్ బై ఇది ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ f(x). ఎప్పుడు ఇన్ఫైనైట్, ఇది ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్. అలాగే ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ f(p) ఈజ్ గివెన్ బై, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఫార్ములా. Here the function capital f(p) is called the Fourier transform of f(x), and the function small f(x) is called the inverse Fourier transform of f(p). Now one more definition, Fourier sine transform. ఒకటి ఇన్ఫైనైట్ మీద, రెండోదేమో ఫైనైట్ మీద. సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైనైట్ మీద ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ఫైనైట్ మీద ఎలా ఉంటుంది, ఫైనైట్ మీద ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ కనుక వస్తే ఇన్ఫైనైట్. దాని యొక్క ఫార్ములాలు fs(p) అంటే సైన్ కాబట్టి fs పెట్టుకున్నాం. ఈజ్ డిఫైన్డ్ టు బి ద ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f(x) ఇన్ ద ఇంటర్వల్ 0 to ∞. అండ్ ద ఫంక్షన్ f(x) ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ fs(p). ఇదేమో ఓన్లీ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ఫైనైట్ మీద, ఇదేమో ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. వెన్ ద ఇంటర్వల్ 0 to L, 0 to సమ్ రియల్ నెంబర్ కనుక ఇస్తే అప్పుడు ఇదేమో ఫైనైట్ మీద. అంటే 0 to L అంటే ఏంటి, 0 నుంచి 10 దాకా, 0 నుంచి 20 దాకా, అంటే ఫైనైటే కదా, కొన్నే కదా, కాబట్టి ఫైనైట్. అప్పుడు ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. The function fc(p) is defined to be the infinite Fourier cosine transform of f(x) in the interval 0 to ∞. fc(p) అంటే కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాబట్టి ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా ఇలా ఉంటుంది. నౌ ద ఫైనైట్ అంటే ఇంటర్వెల్స్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే 0 నుంచి సమ్ రియల్ నెంబర్ దాకా, అంటే 0 to L అంటే ఫైనైట్. ఫైనైట్ మీద ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది. అండ్ ఫోరియర్ ఇన్వర్స్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్. వన్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f(x) డిఫైన్డ్ బై f(x) is equal to so and so ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, is equal to 1 when mod x less than a, is equal to 0 mod x greater than a. And hence evaluate ఈ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. sin p by p into dp integral 0 to ∞ so and so. We have ఈ ఫార్ములా చూడండి, -∞ to ∞ తీసుకున్నాను కదా, ఆ ఫార్ములా ఇదిగోండి. ద ఇన్ఫైనైట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f(x), ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ f(x) is given by ఈ ఫార్ములా రాసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకని ఇక్కడ ఫైండ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నాడు కాబట్టి, ద ఫంక్షన్ f(x) అన్నాడు కాబట్టి ఆ ముందు ఆ ఫార్ములా రాసుకుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -∞ to ∞ని స్ప్లిట్ చేశాను ఇంటర్వెల్స్ని, -∞ నుంచి -a కి, -a నుంచి +a కి, +a నుంచి ∞ దాకా. ఎందుకు రాయవలసి వచ్చిందంటే ఇది mod x less than a, ఇక్కడ mod x వాల్యూ లెస్ దాన్ కి గ్రేటర్ దాన్ కి +a -a,
ఇక్కడ జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు మోడ్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మైనస్ ఏ అండ్ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ అండ్ ప్లస్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఏకి లేదు కాబట్టి నాకు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏకి వాల్యూ ఎంత ఉంది 1 ఉంది. ఇక్కడ మోడ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఏకి ప్లస్ ఏకి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తీసుకోవచ్చు మైనస్ ఏకి ప్లస్ ఏకి. ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ కూడా మోడ్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఏకి ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఏకి ప్లస్ ఏకి మధ్యలో ఉంది దాని వాల్యూ జీరో కాబట్టి లీవ్ ఇట్. సో నాకు ఈ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది ద రెండు టూ వాల్యూస్ జీరోస్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 ఇంటూ డిఎక్స్. దీనికి ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ బై ఐపీ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ గెట్ దిస్ వాల్యూ అంటే దేర్ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇక్కడ ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 సైన్ పిఏ ఇక్కడ సైన్ హెచ్ఐఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ లో పిఏ ఉంది ఐ సైన్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి 2 ఐ సైన్ పిఏ బై ఐపి ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫైనల్గా మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఐ క్యాన్సిల్ చేసేయండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సైన్ పిఏ బై పి. ఇది అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో ఏం చెప్పామంటే బట్ వీ నో దట్ capital F of P is equal to minus infinity to infinity e power IPX into F of X into dx. Then by the inverse formula, దానికి ఇన్వర్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే F of X is equal to 1 by 2 pi minus infinity to infinity capital F of P into e power minus IPX into dp. That is equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to infinity capital F of P అంటే ఏం వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఉంది చూడండి capital F of P అంటే ఇది వచ్చింది అది ఈ వాల్యూ ఇక్కడ అయింది 2 sin PA by P into e power minus IPX into dp. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చేసాడు కదా 1 అంటే సమ్ ఫంక్షన్ ఇదంతా ఇది ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది మోడ్ ఎక్స్ లెస్ దాని దగ్గర మోడ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాని దగ్గర 0 అవుతుంది. ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే కాస్ పి ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు కాస్ పిఎక్స్ మైనస్ ఐ సైన్ పిఎక్స్ జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద అంతా సైన్ సిరీస్ కాబట్టి సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి వాల్యూస్ టోటల్గా 0 అవుతుంది మనకి టోటల్గా 2 సైన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయితే సైన్ పిఏ కాస్ పిఎక్స్ బై పి వాల్యూ పై ఇక్కడ ఉన్న 1 బై పై ఉంది కదా ఈ పై ఇటు వచ్చేస్తే పై. అండ్ నెక్స్ట్ పుట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 వీ గెట్ ఈక్వేషన్ 1 ఎక్కడైతే ఉందో ఎక్స్ పెడితే ఇది వచ్చేస్తుంది ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి లోయర్ లిమిట్ని 0 చేయాలంటే 2తో మల్టిప్లై చేయాలి సో 2తో మల్టిప్లై చేస్తే వీ గెట్ దిస్ వాల్యూ. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే పీ ప్లేస్లో ఎక్స్ పెడుతున్నాను ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 యువతలకు వచ్చేస్తే పై బై 2 ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ 0. థర్డ్ పార్ట్ పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఇందులోనే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఏపీఎల్ 1p అంటే 1p బై పి ఇంటూ డిపి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 0 చేసేద్దాం లోయర్ లిమిట్ 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం సైన్ పి బై డిపి ఉంది ఆ 2 యువతలకు వచ్చేస్తే బై 2 అవుతుంది అంటే పీ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఎక్స్ పెడదాం ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. హ్యాన్స్ సాల్వ్ అంటే ముందు పీకి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ తర్వాత ఎక్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో this is the procedure we have to solve any problem by using the definitions and finite and infinite Fourier transform and inverse Fourier transform formulas based on these formulas we have to solve these problems by using that formulas. Thank you.